जय हिंद दोस्तों, विश्व दर्पण यूट्यूब चैनल में आप सर्वे मित्रों ने आवकारू छूं। मित्रों, आज आपणे ड्राइविंग लाइसेंस विशेनी महत्वनी जे कलमों छे एना विषे बातचीत करवी छे कि भाई ड्राइविंग लाइसेंसनी जोगवाई छे ए कई कलमनी अंदर छे आपणे आपवामां आवी छे। तो मित्रों, मोटर व्हीकल एक्ट, जो पहला तो आ ड्राइविंग लाइसेंस माटे वाहनों संबंधित कायदो कयो छे तो के वाहनों संबंधित कायदो छे मित्रों मोटर व्हीकल एक्ट, जेने गुजरातीमां कहेवाय मोटर वाहन अधिनियम। तो आ मोटर व्हीकल एक्टनी कलम नंबर 3 ની અંદર મિત્રો આપણને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની જરૂરિયાત આપવામાં આવેલી છે। કલમ 3 ની અંદર જણાવવામાં આવ્યું કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિએ વાહન ચલાવવું હોય તો એ વ્યક્તિ પાસે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ હોવું જોઈએ અને આ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ એ પોતાનું હોવું જોઈએ, બીજાનું લઈને નીકળી જવાનું નથી। જો તમારી પાસે તમારું પોતાનું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ છે तो ज तमे छे ए कोई पण मोटर वाहन छे एने चलावी शको छो। तो आ एनी एक जरूरियात थई गई। हवे तमारी पासे ड्राइविंग लाइसेंस नथी अने तमे गाड़ी लईने નીકળ્યા છો तो पोलीस तमने पकड़वानी छे, तमे गुनामां आववाना छो। आ बाबत स्पष्ट छे। बीजो मित्रों, हवे प्रश्न ई थाय के चलो साहेब ड्राइविंग लाइसेंस तो होवुं जोईए, अमे जाणी लीधुं, कलम 3 मां कही दीधुं छे, पण आनी काई वय मर्यादा, आनी काई उमर आपणने आपवामां आवी छे? तो हाँ मित्रों, ड्राइविंग लाइसेंस नी वय मर्यादा नी बात मित्रों आपने मोटर व्हीकल एक्ट नी कलम 4 नी अंदर करवामां आवी छे के तमे केटली उमरे पहोंचो छो ए पछी ड्राइविंग लाइसेंस तमारुं निकळतुं होय तो एनी अंदर सामान्य जोगवाई प्रमाणे के ज्यारे कोई व्यक्ति छे ए 18 वर्ष के एना करता उपरनी वयनुं होय छे तो ए व्यक्ति पोतानुं ड्राइविंग लाइसेंस कढावी शके छे अथवा तो ड्राइविंग लाइसेंस कढावा माटेनी एप्लिकेशन आपी शके छे। એટલે કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ કઢાવવા માટેની ઉંમર કેટલી છે તો કે 18 વર્ષ અથવા તો એના કરતા વધુની ઉંમર છે એ આપણી હોવી જોઈએ। એક આ બાબત આપણને સ્પષ્ટ છે। ત્યાર પછી હવે બીજો એક પ્રશ્ન થાય કે તો 18 વર્ષ કરતા ઓછી ઉંમરનો કોઈ વ્યક્તિ હોય तो एना माटेनी काई जोगवाई छे? हाँ मित्रों, एना माटेनी जोगवाई पण आपणे कलम नंबर 4 ની અંદર આપवामां आवी छे के ज्यारे कोई व्यक्ति 16 वर्षनो थाय छे, केटला वर्षनो थाय छे? 16 वर्ष अथवा तो एनाथी उपरनो, એટલે આપણે એવું કહી શકાય કે 16 થી લઈ અને 18 વર્ષની વ્યક્તિ છે તો આવી વ્યક્તિ છે એ 50 सीसी, આપણે આ सीसी શબ્દથી બધા પરિચિત છીએ। જ્યારે પણ ગાડી લેવા જઈએ ત્યારે આપણે પૂછતા કે ભાઈ આ શાઇન છે કેટલા सीसी નું છે તો કે 125 सीसी નું છે, સ્પ્લેન્ડર કેટલા सीसी નું તો 100 सीसी નું છે, 150 सीसी નું છે। આ सीसी નું ફૂલ ફોર્મ થાય મિત્રો ક્યુબિક કેપેસિટી। જેટલા सीसी વધારે એટલું પિકઅપ વધારે આવશે। આ આપણે સરળ ભાષાની અંદર સમજ્યા। તો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ 16 વર્ષ કે એના કરતા ઉપરની વયની થાય છે તો એ વ્યક્તિ 50 सीसी नी कैपेसिटी वाळू वाहन चलावी शके छे। 50 सीसी नी कैपेसिटी वाळू वाहन चलाववानुं लाइसेंस छे ए एमने आपवामां आवतुं होय छे। त्यार पछी मित्रों त्रीजो एक प्रश्न आपणे ए पण थाय के मारे हेवी बेज लाइसेंस कढाववुं होय એટલે કે मारे कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कोई मालवाहक वाहन चलाववुं होय तो मालवाहक वाहन चलाववा माटेनी कोई जोगवाई कायदानी अंदर आपवामां आवी छे तो के आज कलमनी अंदर मित्रों ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाववा माटेना लाइसेंसनी पण वात करवामां आवी छे के ज्यारे कोई व्यक्तिनी उंमर छे ए 20 वर्ष अथवा तो एना करता वधुनी होय। केटली होय? 20 वर्ष अथवा तो एना करता વધુની ઉંમર હોય તો એવો વ્યક્તિ છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ ચલાવવા માટેનું લાયસન્સ મેળવવા માટેની અરજી કરી શકે છે। આની સાથે મિત્રો આપણને એક બીજો પ્રશ્ન એ થાય કે ચલો 18 વર્ષ તો આપણને સમજાઈ ગયા કે 18 વર્ષ છે એટલે તમે લાયસન્સ કઢાવવા માટે અરજી કરી શકો છો, લાયસન્સ મળી શકે, પણ આ જે 16 વર્ષ વાળું છે એના અંદર કયા વાહનો આવે? તો મિત્રો હું તમને ઉદાહરણ તરીકે કહી શકું કે જે આપણી ઇલેક્ટ્રિક બાઇક આવે છે ये इलेक्ट्रिक बाइक से कौन चलावी शके तो 16 वर्ष के एना करता उपरनी व्यक्ति है ये इलेक्ट्रिक बाइक चलावी शके छे। एटले एना माटेनी कोई जोगवाई आपणने करवामां आवी नथी। हवे मित्रों अहींया प्रश्न एवो थाय के कलम 3 अने कलम 4 आपणने समजाई गई छे के भाई लाइसेंस होवुं जोईए अने केटली उंमरवाळो व्यक्ति छे लाइसेंस कढावी शके छे। हवे धारो के आ कलम 3 અને 4 ની જોગવાઈઓનું કોઈ ઉલ્લંઘન કરે છે, એનો મતલબ કે કોઈ વ્યક્તિ પાસે લાયસન્સ નથી અને એ વાહન લઈને નીકળ્યો, જો આવો વ્યક્તિ 18 વર્ષની ઉપરનો હશે તો એ જ વ્યક્તિ ઉપર કાર્યવાહી થશે, મતલબ કે એને દંડ કરવામાં આવશે। પણ કોઈ 18 વર્ષથી નીચેની વયનું વ્યક્તિ છે અને એ જ્યારે સ્પ્લેન્ડર ગાડી લઈને નીકળે છે અને એની પાસે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ નથી તો શું કરવાનું?
તો કલમ 5 ની અંદર મિત્રો જણાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે આવો કોઈ વ્યક્તિ 18 વર્ષથી નીચેની વયનો વ્યક્તિ અને એ પણ 50 સીસી કરતા ઉપરની ક્યુબિક કેપેસિટી વાળું વાહન લઈને નીકળે છે તો એવા સમયે અહીંયા જવાબદારી કોની બનશે? તો મિત્રો જવાબદારી બનશે જે તે વાહનના માલિકની. એટલે કે મારો કોઈ મિત્ર છે એના ઉંમર 18 વર્ષ કરતા ઓછી છે અને એ મારું સ્પ્લેન્ડર લઈ અને નીકળ્યો છે, તો હવે એ તો 18 વર્ષથી નીચેનો છે એટલે એના ઉપર તો કોઈ કાર્યવાહી થવાની નથી. તો અહીંયા હવે કાર્યવાહી કરવી કોના ઉપર? તો કાર્યવાહી કરવાની મારા ઉપર, કારણ કે સ્પ્લેન્ડર હતું કોનું? મારું હતું. એટલે કે જે તે વાહનનો માલિક છે એની જવાબદારી બને. અને એટલા માટે જ મિત્રો પોલીસ આપણને કહેતી હોય જ્યારે આપણું સંતાન છે એ 18 વર્ષથી નીચેની વયનું હોય અને વાહન લઈને નીકળે છે તો પોલીસ કહેતી હોય ભાઈ તારા પપ્પાને ફોન કર, તારા પપ્પાને અહીંયા બોલાવવા પડશે. કલમ નંબર 5 ની અંદર છે આ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે મિત્રો. તો અહીંયા આપણે જાણ્યું કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની શું જરૂરિયાત છે, બરોબર છે. બીજી બાબત મિત્રો, હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે એક એવી માહિતી મેળવવી છે કે આ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે આપણે અરજી કઈ રીતે કરવી, એ ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું, કઈ વેબસાઇટથી ફોર્મ ભરવું, કેટલા સમયની અંદર આપણું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ આવી જાય, અથવા લર્નિંગ લાયસન્સ શું છે, આ બધી જ બાબતોની માહિતી છે મિત્રો આપણે આના પછી નવા વિડીયોની અંદર મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આશા રાખું છું કે આ વિડીયો છે, આ માહિતી છે આપ લોકોને ઉપયોગી સાબિત થશે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દો. સાથે સાથે મિત્રો વિડીયોની લિંક છે એને મેક્સિમમ તમારા મિત્રો સ્નેહીજનો સુધી શેર કરો અને આપણી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિશ્વ દર્પણ છે એને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.